दोस्तों, रियासती कर्नाटका में वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत में 26 नए एम्बुलेंस दिए गए हैं और आज सुबह रायचूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस के इहाते में इस एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन मिनिस्टर एनएस बोसराजू के हाथों अमल में लाया गया। इस दौरान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना फरीद खान मिसबाही ने वक्फ एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी के मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान और मिनिस्टर एनएस बोसराजू का शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तकबिल में वक्फ और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हो रहे और होने वाले आवामी कामों के बारे में वजाहत की। इस इजलास में म्युनिसिपल चेयरमैन नरसम्मा माडीगेरी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर J साजिद समीर, डिप्टी MLA मोहम्मद शालम, कांग्रेस लीडर बशीरुद्दीन, एडवोकेट जावेदुल हक, रवि बोसे राजू, अब्दुल हाई फेरोज और उलमा और मशाइख भी मौजूद रहे। ये देखिए मुकम्मल तफसील। हमारे जो मिनिस्टर है उनकी खुसूसी तवज्जो और उनकी खुसूसी नुमाइंदगी इसमें शामिल है। इसी तरीके से हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट को भी एक एम्बुलेंस दी गई है। इसी तरह माइनॉरिटी और एक ताल्लुके में एक फ्रीजर दी गए हैं रायचूर के वास्ते और मानवी। इसी तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट में 9 फ्रीजर्स दी गई है 9 बड़े मसाजिद के लिए। और इसी तरह वक्फ बोर्ड की तरफ से, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे मिनिस्टर साहब की तरफ से पूरे 15 डिस्ट्रिक्ट में 15 गर्ल्स कॉलेज दिए गए हैं। 15 गर्ल्स कॉलेज जो बड़े अच्छे पैमाने पे उसकी तामीर होगी। इसी तरह उमूमन हम लोग जानते हैं कि मदरसों में, जो कर्नाटक में मदरसे हैं, उन मदरसों में पढ़ने वालों के लिए स्कूल जाना, कॉलेज जाने के लिए बड़ी किल्लत होती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ये फैसला लिया है कि 100 मदरसों में शाहीन जो बीदर का कॉलेज है उसको इलाहाक करके 100 मदरसों में 5000 बच्चों को SLC का एग्जाम दिलाया जाए। SLC का एग्जाम दिला के उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो आगे चल के ना सिर्फ इमामत तक महदूद रहे बल्कि कोई जॉब भी करना चाहते हैं तो जॉब कर सके। ये बहुत बड़ा कदम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से, बिलखुसूस मदरसों के बच्चों तलबा के लिए। तो इसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीमात हैं। आप लोगों ने देखा हमारे मिनिस्टर जनाब एनएस बोसराज साहब की खुसूसी तवज्जो यहाँ पे शामिल है। अभी थोड़ी देर पहले नेशनल हाईवे का भी इफ्तिताह और वहाँ का दौरा हुआ और यहाँ आने से पहले हमारा जो टीपू सुल्तान गार्डन है वहाँ पे 55 लाख का वहाँ पे है। और इसी तरह यहाँ पे आज एम्बुलेंस का कार्यक्रम है। फिर इसके बाद हमारे एयरमरस कैंप में 10 लाख रुपए वहाँ ग्रांट हुआ कंपाउंड के लिए। उसके बाद साथ में वहाँ चलेंगे। तो इस लिहाज से मैं तमाम की जानिब से दुआ भी करूंगा और तहे दिल से हमारे मिनिस्टर जनाब एनएस बोसराज साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उनकी मौजूदगी और उनकी नुमाइंदगी पर जिले में जो है विकास हो रहा है, पूरे जिले भर में तरक्की हो रही है और खास तौर पे हमारे शहर रायचूर में मुख्तलिफ जगहों की तरक्याती काम अंजाम हो रहे हैं। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे ಈದ್ಗಾ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ। ಕೊನೆಯ ತನಕ ಹೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಯೋಗ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ರವಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಎಕರೆಗೆ 7 ಗುಂಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಈಗ ಸಾಹೇಬ್ರವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬರ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುರುಭವನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ 4 ಎಕರೆಗೆ 7 ಗುಂಟೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಲಿನ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ। ಸೊ ಅದು ಜಾಗ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ದೇವದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ದೇವದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎರಡರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು MBS ಆಗಲಿ ಆಶಾಪೂರ್ವಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಸಹಿತ ಹೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಕಟ್ಟಬೇಕು। आओ जाओ अंदर जाओ।
फुल लोडेड है 40 लाख। डर रहे क्या? अरे जा कैबिन में आओ भाई। हाँ लाइट लेट हाँ पूरे पूरे अंदर अंधेरा रखने पड़े। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़ा काम। अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। जरा इधर तो थोड़ा सामने बाबा यहाँ सामने बैठो आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़ी खुशी की बात है आज कि हमारे वक्फ बोर्ड के ज़िला दफ्तर पर आज हमारे जनाब एनएस बोसराज साहब जो क्या मिनिस्टर हैं वो उनकी आज यहाँ पर हाज़िरी हुई, क्योंकि पूरे कर्नाटक में 26 एम्बुलेंस वक्फ बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। इसी तरह 15 मुस्लिम डिग्री कॉलेज दिए गए गर्ल्स के लिए, और इसी तरह से 100 मदरसे ऐसे जहाँ पर तलबा दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, उन 100 मदारिस के लिए भी जो है SLC का इंतज़ाम हो, एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी तमाम तर सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से फ़राहम किए जा रहे हैं। इसी तरीके से पूरे कर्नाटक में एक तालुके में 1 फ्रिजस दिए हैं। इसी तरह हमारे रायचूर के लिए भी 9 फ्रिजस दिए गए हैं। आज हमारे मिनिस्टर जनाब बोसराज साहब हमारे तशरीफ़ लाए, यहाँ पे हमारे एम्बुलेंस का इनाग्रेशन हुआ, उसकी इफ्तिताह अमल में आई और ढेर सारे काम हो रहे हैं तरक्याती। और ख़ास तौर पे ये मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे रायचूर में कई सालों से जो ईदगाह का मसला था, मैं हमारे मिनिस्टर जनाब एनएस बोसराज साहब का इस बात कहते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 4 एकड़ 16 गुंठे ईदगाह के लिए 4 एकड़ 16 गुंठे ईदगाह के लिए ज़मीन अलर्ट हो चुकी है, वो ईदगाह के नाम पे हो चुकी है। तो हम कुछ ही देर में उसका दौरा भी करेंगे और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि तमाम तरक्याती काम हो रहे हैं। मौलाना एम्बुलेंस के लिए अगर इमरजेंसी कॉल करना है तो क्या बोलना, वो उसके लिए एक हेल्पलाइन दी जाएगी, उसको फ़ोन करके आप जो है कोई भी सर्विस उसको ले सकते हैं। ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ 4 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟ ಜಾಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿಲಿಂದ 24 ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ KKMLD ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಬಂತು. ಆ 20 ಕೋಟಿ ನಾವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 25 ಕೋಟಿ ನಮಗೆ PWDಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆ 25 ಕೋಟಿ ಸಹಿತ ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಹಿತ 10 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿನ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡ್ರೈನೇಜಸ್ಸು, CC ರಸ್ತೆಗಳು, ಶಾಲೆ
ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ದಾಗ ರಾಯಚೂರು ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರಸಭೆನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ 1,500 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, 4 ಮಂದಿ KS ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, 1,500 ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಲೋಕಲ್ ಯೂತ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಅದು ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈಗ ರಸ್ತೆ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೇನು ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ತು SHDP ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ. ಈಗೇನು DC ಮನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲಮನ ಕ್ರಾಸ್ ತನಕ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಆ ರೋಡು ಕೂತು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 ಲೇನ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೋನಲ್ಲಿ 2 ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಹಿತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ಕೆರೆಗೆ ಏನು ಆಮ್ತಲಾಬ್ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ 115 ಎಕರೆ 115 ಎಕರೆ ಪೂರಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕರ್ನಕ್ಕೂ 40 to 50 crores ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜೇಷನ್ ಅದು ಕೊಟ್ವಿ. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. RDA ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. 15 crores ರೆಡಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 15 crore ತಂದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಜಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಗೀರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ದೇವರಾಜ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಲಮಲಸ್ ಹತ್ರ. ಈಗ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ DC SP ನಾನು 3 ಕೊಂತ್ಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳ್ತನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ಕಡೆ TC ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅದು SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 24 hours ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಯಾವ ಗಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆನಾಗಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ.